Hello, Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Hope you all are fine. And this is late Eid Mubarak once again. And I think you got a huge vacation. So you have to describe how did you spend your Eid, or where did you go, where did you visit, and what did you have on this day? Okay, everything you can share with us. So first of all, Amiha, I request you to give the presentation about your Eid day. So start. In it there, my father, and my grandfather, and my mom. In it morning, in it day, my mom makes some food for us, some roast and paratha. After and in that time, my father and my grandfather go and pray in masjid. Okay. And that time I'm just ready for the morning. Then we eat our breakfast. Then my father and my grandfather go and korbani the cow. Today in in our to uh, in Eid we in Eid day. we In Eid day বলবো না, on Eid day. on Eid day we live in Dhaka, so we korbani in Dhaka. We buy a cow in Eid before Eid day. Before Eid day, then in Eid day On the Eid day cow the cow color is black. The cow color is black was and black. was black. And in Eid day the cow korbani. And after Korbani the cow, I go in our garage. There is Korbani the I cow. হবে না, I went. I went the garage. That time I see our cow, but I didn't scare. Then I go our then I go our auntie's house, and my auntie's daughter come in our house. Then we play, and then in afternoon time, sorry, in noontime we eat cow. Cow we eat beef, and the beef was so tasty. We ate beef, chicken, We can pulao, different types of dessert. Yes, and then in afternoon time, my father and my grandfather and my mom and me uh, go on our aunt house. Then we eat Went ice cream. our aunt's house. Went. Went our aunt house. Then we eat some ice cream and come home and eat beef with chicken and vegetables and pulao. This is all about my eat day. Thank you. Amiha is good, influensive is good, but you think about present and past time. It's all about done. So that's why it's Assalamualaikum, Miss. all about the past tense, okay? Not eat, ate, not go, went, okay? Answer. Zami Senam. And everyone listen to Zami, okay? All of you, be careful. Zami, start. In the day, my father and my grandfather went to the mosque. It was 8 a.m., but আমরা I was সবাই ঈদের দিন কি করেছি সেটা বলবো, ওকে ইব্রাহিম? We are doing this, okay? Answer, just presentation. Huh? Zami, but within one I minute. was sleeping. In 10 o'clock, I woke up, and then my father is ready to slaughter the cow. Then, then my grandfather uh, bought a knife to slaughter the cow. Uh, After the Qurbani, we have eaten so many things like beef, livers, brain, etc. Uh, we we also played cricket in my grandmother's house.
After that, my cousin came in my grandmother's house. He made steak with cow's beef. It was so tasty and delicious. Uh, uh, the, um, then we had uh, we had a very nice day. We enjoyed a lot. We enjoyed it a lot. A lot. Did you watch any movies? No. No? Okay. After 2 days of Korbani, we went to our village and we have so much fun in there. That's all about my introduction. Thank you. Now, Kazi Ayan Ali. Okay? After Kazi Ayan Ali, then Abir will say. যতটুকু পারে. Okay? Start. Sound. Go to my grandfather's house at there 12. Well, after I go, my mom, I set up my house. After that, I eat rice and chicken. Then, and then when Then Kazi Ayan Ali কি হলো? কি খেয়েছি? What did you have on Eid day? কি বলবে? On Eid day. Say, on Eid day, I ate beef, chicken, curry, vegetables, fried rice, and different types of desserts or sweets. This is your homework, okay, Kazi Ayan Ali? This is your homework. What did you do on Eid day? All of you. You have to write down about this article, okay? Okay. Now, Abir say. Abir. This is our homework. This is your homework. You can write down, okay? Miss, can I say with sing? With sing? No, I didn't give any articles, any slides. I just say, this is speaking part. Okay. My Eid day. In my Eid day, I got up at 6 o'clock. Then I brush my teeth. Then I go to bath. Then I wear my dress. Then I go to mosque and Go হবে না, I went. I went to mosque, then finish my praying. After praying, I came back to my house. Okay. Then I watch TV and eat my favorite food. Then I go to the garage. Then I get it. We spend a lot of time sacrificing the cows. Then I came back. Then I watch TV again. Then I play. Then I played. Then I play. Then I eat. Then I watch a little bit computer a little bit. Then I practice English. Then I eat again. Then I sleep. Okay, thank you. Thank you. So now we can start the class. All of you take your pen and copy. After a long time, we can going to start. No? So now I am sharing this one. A lot of lessons here. Okay, so can you see the slide here? First Yes, of all, I give a passage, small article, the story.
and there are some vocabulary also. And if you understand the passage properly, and then you will able to give the answer of these exercises. Clear? So first thing is you have to understand the passage. So now I am reading and you just listen carefully. Amiha, listen carefully. Okay. Once in a cold winter morning, when a villager was going to his field, he found a snake half dead with cold lying by the side of the road. Did you understand this line? Again, I am telling. Once in a cold winter morning, মর্নিংটা কেমন ছিল? খুব কোল্ড Winter. ছিল, উইন্টার মর্নিং ছিল। Winter. একজন ভিলেজার গ্রামবাসী যাচ্ছিল কোথায়? ইন দ্য ফিল্ড। কোথায় যাচ্ছিল? মাঠে Field. যাচ্ছিল, তাই না? ইন হিজ ফিল্ড হি ফাউন্ড, সে দেখতে পেল আ স্নেক, একটা সাপ দেখতে পেল। সাপের অবস্থাটা কেমন ছিল? হাফ ডেড। হাফ ডেড মানে কি? একদম প্রায় মৃত, অর্ধেক মৃত। পুরোপুরি কি মরে গিয়েছে? No. No, it was half Half dead. dead. উইথ কিসের সাথে? কোল্ড, ঠান্ডা, একদম এত ঠান্ডা ছিল যে কোল্ডে মরে যাচ্ছিল, প্রায় মরে যাচ্ছে। লাইং বাই দ্য সাইড অফ দ্য রোড, তাহলে সে কোথায় পড়েছিল বলতো? বাই On দ্য the সাইড অফ দ্য রোড, রোডের পাশেই। দ্য ভিলেজের টুক পিটি আপন ইট, টুক পিটি আপন মানে এটার উপরে দয়া হলো। ইট বলতে স্নেক, তাহলে গ্রামবাসী, ওই গ্রাম মানে ভিলেজ, গ্রাম কি বলা যায়, ভিলেজার মানে যে গ্রামবাসী ছিল তার খুব দয়া হলো ওটার উপরে। ব্রট ইট হোম, ওটাকে বাসায় নিয়ে এসেছিল। অ্যান্ড প্লেসড ইট মানে রেখেছিল বাই দ্য ফায়ার। বাই দ্য ফায়ার মানে কি? আগুনের পাশে, তাই না? এখন আমি এখানে যদি বলি অন দ্য ফায়ার, খুব খেয়াল করবো প্রিপোজিশন। দিস ইজ কারেক্ট। যদি কোশ্চেন থাকে যে দে প্লেস ইট অন দ্য ফায়ার, তাহলে কি আগুনের উপরে রাখছে ওটাকে? নো, No. এটা তো পুড়েই যাবে। তাহলে এই প্রিপোজিশন গুলো খেয়াল করবো। বাই দ্য ফায়ার বলেছে নাকি অন দ্য ফায়ার বলেছে। ওকে। হি দেন গেভ ইট ওয়ার্ম মিল্ক অ্যান্ড মেড দ্য স্নেক কমফোর্টেবল। তারপরে সে কি দিয়েছে? ওয়ার্ম মিল্ক, একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম দুধ দিয়েছে এবং স্নেকটাকে একটু আরাম দেওয়ার জন্য তাকে কমফোর্টেবল প্লেসে রেখেছে। When the snake became well, এই দেখো সবগুলো টেন্স পাস্ট কিন্তু, became, began, ঠিক আছে, gave। আচ্ছা, when the snake became well, যখন স্নেকটা ভালো হয়ে গিয়েছিল, he began to play with the children of the villager. He began to play, সে খেলা শুরু করলো ওই গ্রামবাসী বাচ্চাদের সাথে, গ্রামের ওই বাচ্চাদের সাথে। For a time the snake behaved very well, মানে কিছুদিন সে খুব ভালো ব্যবহার করছিল। বাট, বাট মানে কি? কিন্তু দ্য স্নেক ওয়াজ উইক টু দ্য ব্যাকবোন। ব্যাকবোন মানে আমরা জানি মেরুদণ্ড, বাট স্বভাবতই সে আসলে দুষ্ট ছিল, খারাপ ছিল। সাপ কি কখনো ভালো হয়? সুযোগ পেলে তো কামড় দিয়ে দিবে, তাই না? অ্যান্ড ওয়াইল প্লেইং ওয়ান ডে, যখন একদিন সে খেলছিল উইথ দ্য চিলড্রেন, ছেলে মেয়েদের সাথে, অফ দ্য ভিলেজার, ওই গ্রামের ছেলে মেয়েদের সাথে যখন খেলছিল, হি বিট ওয়ান অফ দ্যাম, একজনকে সে খুব করে কামড় দিয়ে দিল। At this the villager became very angry, তখন ভিলেজারটা খুব রাগ হয়ে গেল যে তাকে এত আদর করলাম, সে মরে যাচ্ছিল, তাকে আদর করলাম, তাকে বাসায় নিয়ে আসলাম, দুধ খাওয়ালাম, তাকে কমফোর্টেবল প্লেসে রাখলাম, তারপরও সে আমাদের সাথে এই কাজটা করলো। and and with his axe he killed the snake, তারপরে রাগ হয়ে সে কি করলো? অ্যাক্স দিয়ে স্নেকটাকে মেরে ফেললো। সবাই বুঝতে পেরেছি? Yes. Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে এইটা দিয়ে আমরা কিভাবে ইংলিশটা ইমপ্রুভ করতে পারি সবার আগে শুনবো। বাসায় আমরা শুধু ক্লাস করলেই হবে না, আমাদেরকে ইমপ্রুভমেন্টের জায়গাগুলো খুঁজতে হবে যে কিভাবে আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারি। ধরো এটা একটা স্টোরি, তাই না? স্মল স্টোরি। Miss, এই you. স্টোরিটা আমরা যদি 20 বার পড়ব, তারপর নিজের ভাষায় এটা প্রেজেন্টেশন দিব, আবার চাইলে নিজের ভাষায় লিখবো, লিখলে কি হয়? রাইটিংটা ইমপ্রুভ হবে। তারপরে এখানে কিছু ভোকাবুলারি আছে, সেগুলো শিখে আমরা লিখে ফেলবো, যাতে করে আমাদের বাংলা ইংলিশ দুইটাই স্পেলিং ঠিক হয়ে যায়। এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে অবশ্যই আমরা ইমপ্রুভ করবো। নাকি শুধু ক্লাসে আসবো, টিউসডেতে মিসের একটা ক্লাস, শুধু ক্লাসে আসবো, তারপরে আল্লাহ হাফেজ, আবার আরেকটা ক্লাস, তারপরে আল্লাহ হাফেজ হবে? নো, No, miss. ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আ লট। আপনি আগেও পড়িয়েছেন। Yes, you have to practice a lot, otherwise you can't improve actually. Okay. Yes.
আচ্ছা, সো তাহলে সবাই একবার একটু পড়ি, জোরে জোরেই পড়বো, দেখো পড়তে অসুবিধা হয় কিনা। কাজী আয়ান আলী, আবি, জামি, আমিনা সবাই পড়বো, অল অফ ইউ। Once in a cold winter morning, when a villager was going to his field, he found a snake half dead with cold, lying by the side of the road. The villager took pity upon it, brought it home, and placed it by the fire. He then gave it warm milk and made the snake comfortable. When the snake became well, began to play with the children of the villager, and for a time the snake behaved very well. But the snake was weak to the backbone. Snake was playing one day with the children of the villager. He beat one of them. At this, the villager became very angry, and with his axe, he killed the snake. Thank you, Miss. ওকে, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, Miss. No. So now we can read the vocabulary. All of you read with me. Cold, ঠান্ডা, cold, Cold, ঠান্ডা, thunder, winter, শীত, winter, sheep, villager, গ্রামবাসী, villager, gambashi, field, মাঠ, field, found, দেখতে পেলো, found, দেখতে পেল, সাপ, snake, sharp, হাফ ডে, অর্ধমৃত, অর্ধমৃত মানে হাফ মৃত, ডেড, টুক পিটি আপন মানে দয়া অনুভব করলো, টুক পিটি আপন দয়া অনুভব করলো, ফ্রেজার ফ্রেজ। টুক পিটি আপন দয়া অনুভব করলো, ব্রট আনলো, আনলো, কমফোর্টেবল comfortable, আরামপ্রদ, আরামপ্রদ, বিহেভড behave, আচরণ করলো, উইক দুষ্ট, দুষ্ট দুষ্টু, আচ্ছা দুষ্টু না, টু হলে এখানে আবার টু হইতো, এটা সে টু, এখানে তো একটা অস্কের টু নাই তাই না, দুষ্টু, ঠিক আছে। ব্যাকবোন মেরুদণ্ড, Why? যখন, যখন, পিঠ, বিট কামড়ানো, কামড়ানো, angry রাগান্বিত, রাগান্বিত, কুড়াল, কুড়াল, feel হত্যা করলো, ক্লিয়ার? yes, please. ইয়েস, তাহলে এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে ভোকাবুলারি গুলো লিখে ফেলবো। ডু ইউ ইউজ টু রাইট ডাউন বাংলা? বাংলা লিখতে অভ্যস্ত তো নাকি? Yes, miss. ক্যান ইউ রাইট বাংলা? কাজী আয়ান আলী, আয়ান? Yes. Yes. তাহলে আমরা দেখি দ্রুত লিখে ফেলি, কুইক। And I give you only 4 minutes. ফার্স্ট ফার্স্ট লিখবো, ঠিক আছে? আয়ান, আমরা কি গল্পটা বুঝতে পেরেছি? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টোরি? We only write English and Bangla. Yeah, right? only English and Bangla. No need to write down pronunciation here. And there are some clue also, which parts of it is it. No need. Okay, miss.
Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, Jannat, on your video. Okay. আচ্ছা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা একটু ভোকাবুলারি গুলো লিখবো। Write down the vocabulary quickly, just English and Bangla. And when you write down, you have to pronounce, please. As you can correct your spelling, Bangla and English both. মিস আমাদের ক্লাস কয়টা থেকে শুরু হয়? You can say, Miss, when our class start. Our class start at 6 p.m. 6টা থেকে, ঠিক আছে? একদম রাইট 6টায় জয়েন করবো। ঠিক জান্নাত?
Miss, I have done. Okay, show your copy. Okay, Zami, now read out. একবার একটু আমরা জোরে জোরে পড়বো। With Bangla also. হ্যাঁ, বাংলা সবাই পড়বো। Cold, thunder, winter, sheep, villager, Rambashi, field, mud, found, paragel, snake, sharp, hafted, also, mito, took pity upon, দয়া অনুভব করলো, brought, আনলো, comfortable, আরামপুত্র, behave, আচরণ করলো, weak, দুষ্ট, backbone, মেরু মেরুদণ্ড, well, যখন, beat, কামড়ানো, angry, রাগ, মৃত্যু, eggs, কুড়াল, killed, হত্যা করলো। Miss, I have done. ডান? Yes, Miss. আচ্ছা, তাহলে আমি একবার পড়বো। ইন দ্য মিন টাইম। It's done. আচ্ছা, তাহলে যাদের ডান হয়েছে সবাই একবার একটু একসাথে পড়বো প্লিজ। Cold, thunder, winter, sheet, villager, গ্রামবাসী, field, mud, ফার্ম, দেখতে পেল, স্নেক, সাপ, হাফটেড, অর্থমিত, টুক, পিটি আপন, দয়া অনুভব করলো, বট, আনলো, কমফোর্টেবল, আরামপ্রদ, বিহেভড, আচরণ করলো, উইকড, দুষ্ট, ব্যাকবোন, মেরুদণ্ড, ওয়েল, যখন, বিট, কামড়ানো, অ্যাংরি, রাগান্বিত, এক্স, কুড়াল, কিল্ড, হত্যা করলো। থ্যাংক ইউ মিস। ওকে, আই থিঙ্ক সবার ডান। এবার আমরা একটু গল্পটা পড়বো সবাই। অল অফ ইউ রিড আউট লাউডলি। রিড দ্য স্টোরি লাউডলি। সাউন্ড অন করে নিব আমরা। Once in a cold winter morning, when a villager was going to his field, he found a snake half dead with cold by the side of the road. The villager took pity upon it, brought it home and placed it by the fire. He then gave it warm milk and comfortable. When the snake became well, then began to play with the children of the villager and for very well. The snake behaved very well, but the snake while playing one day with the children of the villager, he beat one of them. At this the villager became very angry. With his axe, he threw the snake. His axe, he killed the snake. Thank you. আচ্ছা, so I think you all are ready and you understand clearly. So if I give some exercise, can you do this? Yes. Yes. So আমরা একটু দেখি যে কে কতটুকু। আচ্ছা, before that you show your copy. I want to see your copy. যাদের কমপ্লিট হয়নি পুরোপুরি, জান্নাত পড়াটা গ্রুপে দিয়ে দিব, ওখান থেকে নিব, ঠিক আছে জান্নাত? আচ্ছা, কাজী অ্যান অলসো। ওকে, যদি কমপ্লিট না হয়, ইব্রাহিম যদি কমপ্লিট না হয় অবশ্যই আমরা লিখে নিব। আচ্ছা, এবার আমরা কিছু এক্সারসাইজ করব। এক্সারসাইজ কি আছে দেখো, খুব খেয়াল করো। রাইট ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট কমপ্লিটস ইচ সেন্টেন্স। একটা করে ওয়ার্ড লিখবো যেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সেন্টেন্স। There are three extra words which you do not need to use. তিনটা এক্সট্রা আছে যেটা তোমার প্রয়োজন নাই ব্যবহার করা। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি bought, children, found, backbone, hand, brought, axe, spade. এবার তোমরা এই পাঁচটা ফিল আপ করবে। জাস্ট রাইট ডাউন অ্যান্সার। You do numbering A, B, C, D, E and just write down the answer. No need to write down full sentence. Okay? Okay, miss. Ayan, understand? Ayan? Okay, so do it quickly.
It's done. Okay. All of you done? Yes. No, miss. আচ্ছা আমরা তাহলে একটু ওয়েট করছি যাদের এখনো হয়নি এবং বাকিরা একটু পড়ে ফেলি এখনই বলবো না নিজেরা একটু পড়ো সেন্টেন্স গুলো রিড আউট করো ইউ গিভ রিভিশন ইটস ওকে আর নট Okay, so now we can check the answer. I think it's done. I am done. Yes, miss. আচ্ছা তাহলে আমরা নাম্বার ওয়ানটা কি লিখেছি বলো তো once a villager Found. found very good found a snake half dead is found. He took pity on it and Brought. brought Brought. it home. The snake began to play with the children. Play. The snake was weak to the Backbone. backbone. The villager became angry and with his axe he killed the snake. Now read out these 5 sentences again. Once a villager found a snake. He took pity on it. The snake was weak to the backbone. The villager became angry. The villager became angry. You got 5 out of 5. সবাই কি পাশে পাস পেয়েছি? Yes. Okay. Yes, That's miss. why you got a big star. Yes. Good. Okay, now I'm going to the next one. Wow. আচ্ছা এটা একটু মুখে মুখে দেখি আমরা বলি কে কতটুকু পারে the winter morning was cold কি হবে মানে যদি সেন্টেন্সটা সত্য হয় তাহলে আমরা বলবো ট্রু যদি সেন্টেন্সটা মিথ্যা হয় তাহলে আমরা লিখবো ফলস ঠিক আছে তাহলে এটাও একটু করে ফেলে ডু ইট ওকে ফার্স্ট Should we write only the answer? yeah only true and false ওইটাই লিখি শুধু and here they gave the instruction give answer for the false statements এটা আমরা মুখে মুখে পড়বো এটা লেখা দরকার নেই এখন তুমি শুধু true T for true F for false এভাবে লিখো দ্রুত no need to write down full word TRUE true no need to write down false okay হ্যাঁ A লিখে true B লিখে মানে এরকম করে
Miss, I have done. Miss, I have done too. Okay, done? No, Miss. Miss, we need to write the more sentence for practice. Yes. Oh, Jami, only you do 1 to A to F. You didn't do more extra. I do the more sentence for practice. I do Yeah, this. সবগুলো করব। ইব্রাহিম সবগুলো করবো, এই জন্যই তো একটু বলে ডান 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 শুরু করছে। সেটাই তো বলে এত দ্রুত ডান হয় কিভাবে? I think so. একটু সময় দিতে হবে কাজে আড়ালে বুঝতে বুঝতে। ইব্রাহিম সবগুলো করছি? এগুলোও করব ইব্রাহিম? Miss. Miss. He's done. Miss, I have done all sentence. ওকে, গ্রেট। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন একটু মিলাবো, দেখি কি হয়েছে। দ্য উইন্টার মর্নিং ওয়াজ কোল্ড, কি লিখেছি আমরা? ইটস ট্রু। তাহলে আমরা বলবো ইটস ট্রু। আ ভিলেজার ওয়াজ গোয়িং টু দ্য টাউন। False. ফলস। তাহলে কোথায় যাচ্ছিল? গোয়িং টু দ্য ফিল্ড, তাই না? ফিল্ডে যাচ্ছিল। দ্য ভিলেজার স আ ডেড স্নেক। False. ফলস। ইট ওয়াজ কি ছিল বলো? half dead. Half dead. The snake played with the children of the villagers. True. True. Very good. In fact, the snake was wicked. True. True. তাই না? Snake was wicked. The villager killed the snake with the stick. False. False. কি হবে? With the False. axe. With the দিয়ে axe. দিবে। The snake was lying by the side of the road. False. False. কেন false? It's true. True. True.
Lying by the side of the road. Miss, I say true. True. The villager showed no pity upon the snake. False. False. He gave the snake cold milk. False. False. Warm milk দিয়েছিল, তাই না? Yes, Miss. Yes. One day the snake beat a child. True. True. The villagers became angry for beating the children. True. True. The villager brought the snake at his house. True. The snake behaved well permanently. Permanently মানে স্থায়ীভাবে, সব সময়। No. No. False. False. The villager put the snake in the fire at his house. False. এই যে কি বলেছিলাম, ইন দ্য ফায়ার বলেছে, তার মানে কি আগুনের মধ্যে? No, Miss. নো, এখানে কি হইতো? বাই দ্য ফায়ার। By the fire. বুঝতে পেরেছি, এই জায়গাটায় ট্রিক ছিল। ওকে, সো এখানেও তাহলে আমরা কত পেয়েছি? 6/6 নাকি? Miss, I got 6/6. 6 মানে সবগুলো 10/10 বলা যায়, 100/100। আয়ান, বুঝতে পেরেছি? সবার ক্লিয়ার? Yes. আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রবলেম? No. নো। তাহলে কি গল্পটা কি এখন আরো ইজি হচ্ছে না, বলো? Yes, Miss. Now the story is more easy than before, okay? Okay, now আচ্ছা, এই জায়গাটায় কোশ্চেন আনসার আছে। There is a question and answer. So you read and also write down the answer. No need to write down the question. এখানে কোশ্চেন লিখতে হবে না, শুধু অ্যান্সার গুলো লিখি, পরে বাসায় আমরা কোশ্চেন লিখবো। ঠিক আছে, বাসার জন্য রেখে দিব কোশ্চেন লেখার জন্য। Who was going to his field in the cold winter? A farmer was going to his field in a cold winter. What did he find lying beside the road? He found a snake lying beside the road. In what condition did they find the snake? He found the snake half dead. Condition মানে অবস্থা। What did the villager do keep bringing the snake at home? কি করেছিল বাসায় যখন নিয়ে আসছিল? The villager placed it by the fire and gave hot milk. What did the snake do while playing with the children? The snake bit a child of the villager. Clear? So write down the answer. But you put some space for a question. Miss, just question. Just answer, just answer. Okay? And I said put some places for writing the question at the house. বাসায় কোশ্চেন লেখার জন্য একটু জায়গা রাখবে, এখন শুধু অ্যান্সারটা লিখে। ঠিক আছে ইব্রাহিম? আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা, লিখো, মুখে উচ্চারণ করে লিখবো। এবং মাঝে মাঝে কি করবো জানো, কোশ্চেনটা পড়ে অ্যান্সারটা না দেখে লেখার চেষ্টা করো।
Okay, all of your writing is done. Show your copy now. Yes, Miss. সবাই আমরা একটু কপি দেখাবো। Mm. Wow, great. So now we can go the another page. Miss, Yes. I wrote 2 answers without saying. Without saying. Okay, very good. আচ্ছা, তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো? তোমাদের কি লেটার আসে স্কুলে? No. নাও No, Miss. নাও। আচ্ছা, তাহলে এটা বাদ, এটা দিলাম, আমরা এটা বলবো পরে এমনি। আচ্ছা, can you do this? This is the grammar section. 5 WH questions from the given statements. এখানে যে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে তোমাদেরকে কি করতে হবে? 5টা কোশ্চেন তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, এই যে আন্ডারলাইন করা আছে, আন্ডারলাইন এটাকে ধরে কোশ্চেন করতে হবে। দেখি যতটুকু পারো। 3 মিনিট সময় দিলাম, তারপর আমি বলে দিব। ওকে, আয়ান বুঝতে পেরেছি? Miss, we write the question. এই জায়গায় আমরা কোশ্চেনটা লিখি, তাহলে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, ওকে, ইউ রাইট দ্য, মানে কোশ্চেন বলতে এই স্টেটমেন্টটা লিখবো এবং আন্ডারলাইন করবো কেয়া, দেন ইউ রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার। হিয়ার অ্যান্সার ইজ কোশ্চেন। এখানে অ্যান্সারটাই হচ্ছে কোশ্চেন, তাই না? নাও ডু ইট। আবির বুঝতে পেরেছি? আবির, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আবির, Can you say it again? আচ্ছা, এখানে যে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এগুলোকে বলে স্টেটমেন্ট। এখন এগুলোকে ধরে তোমাকে কোশ্চেন বানাতে হবে। যেগুলো ধরো একটু বোল্ড কালার আছে, যেগুলো আন্ডারলাইন করা আছে, সেগুলোকে ধরে কোশ্চেন করতে হবে। যদি আমি বলি কেয়া ইজ আ নিউ স্টুডেন্ট, আমরা এভাবে বলি না যে কে নতুন স্টুডেন্ট, তাহলে কে বললে কিভাবে বলবো? Student. Who is a new student? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, এইভাবে করো। করো এবার। Ibrahim, why you raise your hand? You didn't understand? Miss, ইব্রাহিম, বুঝি নাই, কি বলো?
You didn't understand? I understand. You understand. No. Your writing is done. No. আচ্ছা, তুমি বুঝতে পেরেছো বাট করতে পারছো না, এরকম? আচ্ছা, সমস্যা নাই। I will help you, not now, later. আচ্ছা, ইব্রাহিম পারছে না, আবিরও পারছে না, আয়ানেরও প্রবলেম হচ্ছে, জামি is doing, আমিহা is. Miss, I have a question. You have a question. What question? Tell me the question. Miss, যেই লাইনটা আন্ডার Line না, যেই word, not line, word. এই প্রত্যেকটা লাইনে দাও। ওয়ার্ডটা Underline. যে ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করা ওইগুলো শুধু চেঞ্জ করব। হ্যাঁ, মানে ওগুলো ধরে কোশ্চেনটা করব, যে কোশ্চেনটা করলে এই অ্যান্সার গুলো আমরা পাবো, তাহলে কোশ্চেনটা কিভাবে করব? আচ্ছা, সবাই দেখো, যতটুকু পারি আমরা বুঝাই দিচ্ছি, খেয়াল করো, খুব মনোযোগ, এগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে পারবো। কেয়া ইজ এ নিউ স্টুডেন্ট। সাপোজ আমরা মিস, কি কোশ্চেন করলে, হ্যাঁ, এই কেয়ার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে না, তাহলে আমরা যদি কোশ্চেন করি হু ইজ আ নিউ স্টুডেন্ট, এই কেয়াটার রিপ্লেসে আমরা লিখবো হু, মানে কে, কে হচ্ছে নতুন স্টুডেন্ট, তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে কেয়া ইজ এ নিউ স্টুডেন্ট। ক্লিয়ার? তাহলে জাস্ট কেয়ার পরিবর্তে আমরা এখানে হু লিখবো। আরেকটা পরিবর্তন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য কোয়েশ্চেন মার্ক, এখানে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হবে, আদারওয়াইজ ইট উইল বি রং, কারণ এখানে বলেছে মেক ইট ইন্টারোগেটিভ, কোশ্চেন তৈরি করতে বলেছে। কেয়া ইজ ফ্রম খুলনা, কেয়া কোত্থেকে এসেছে? খুলনা থেকে এসেছে। তাহলে আমরা কোশ্চেনটা করবো যে কেয়া কোত্থেকে এসেছে, কেয়া কোত্থেকে এসেছে, কোথা থেকে এসেছে, তাহলে কোথায় ইংরেজি হচ্ছে হোয়ার, মানে কোথায়, তাহলে হোয়ার ইজ কেয়া ফ্রম, কেয়া ইজ ফ্রম খুলনা, কোনো জায়গা যদি জানতে চায় তাহলে আমরা হোয়ার দিব। বুঝতে পেরেছি? আবির, হোয়ার ইজ কেয়া ফ্রম, তাহলে অ্যান্সারটা কি আসলো? কেয়া ইজ মিস, I ফ্রম just have খুলনা। question. I don't have to see. আচ্ছা, নাম্বার 3 দেখো, Will make. দেয়ার আর 64 ডিস্ট্রিক্টস ইন বাংলাদেশ, তাহলে 64 ডিস্ট্রিক্ট, তাহলে এখানে সংখ্যা জানতে চাচ্ছে না কতগুলো ডিস্ট্রিক্ট, তাহলে 64টাকে আমরা কি ধরবো? হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্টস, কতগুলো ডিস্ট্রিক্টস, হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্টস, 8টা পরে আসবে, আর দেয়ার ইন বাংলাদেশ, দেন কোশ্চেন মার্ক। এগুলো আস্তে আস্তে শিখো, এগুলো পরীক্ষায় আসবে। হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্টস আর দেয়ার ইন বাংলাদেশ। মাসুক ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, তাহলে এই যে গুড মানে মাসুক কেমন স্টুডেন্ট, কেমন বলতে আমরা এভাবে বলতে পারি হোয়াট কাইন্ড অফ স্টুডেন্ট, মানে কি টাইপের স্টুডেন্ট, হোয়াট কাইন্ড অফ স্টুডেন্ট ইজ মাসুক। কোশ্চেনের আগে, কোশ্চেন করতে হলে অক্সিলারি ভার্বটা আগে আসে সাবজেক্টের, হোয়াট কাইন্ড অফ স্টুডেন্ট ইজ মাসুক। নাম্বার 5, দ্য টিচার্স আর অলওয়েজ রেডি টু হেল্প আস, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য টিচাররা সবসময় রেডি। তাহলে আমরা যদি বলি কেন টিচাররা রেডি, কেন, এই কেন ইংলিশ হচ্ছে টু হেল্প আস, মানে কেনর ইংলিশ হচ্ছে ওয়াই, ওয়াই মানে কি, কেন, তাহলে ওয়াই এর পরে এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে আর, ওয়াই আর সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য টিচার্স, ওয়াই আর দ্য টিচার্স Miss, down. অলওয়েজ রেডি। Ibrahim, now you understand clearly? সাউন্ড দিয়ে বলো। Yes, miss. বুঝতে পেরেছি, তাহলে কিভাবে করতে হবে? সো এগুলো হচ্ছে যত বেশি প্র্যাকটিস করবো দেন ইউ উইল বি অ্যাডভান্স। আমি ভিডিও অন রাখবো। Miss, I have done. Miss, I already have done. I'm done.
Done. সবার done? Show your copy now. Yes. Oh, Miss. আচ্ছা, good. ওকে। আমাদের হাতে তো সময়ও কম আছে। এখন আমরা যেটা করতে পারি, জাস্ট ওয়েট, কিছু বাকি রাখি। আচ্ছা, we have less time. In the meantime, আমরা যেটা করব, আরো অনেক কিছু আছে এখানে, সেটা আমরা মানে ফাইলটা খুঁজে দেখবো যে নিজেরা অনেক কিছু পারি কিনা। হ্যাঁ, না পারলে তো আমি নেক্সট ক্লাসে বলে দিব। ঠিক আছে, অ্যান্সার সহ আছে, আমি বুঝাই দিব, বাট নিজেরা আগে একটু ট্রাই করবো। ফার্স্ট ইউ ট্রাই ইউরসেলফ। এখন এটা একটু লিখবো আমরা সবাই, জাস্ট একবার একটু পড়ো। এগুলো আমাদের আস্তে আস্তে জানতে হবে, যেটাকে বলে স্ট্রং ভার্ব, উইক ভার্ব বা স্ট্রং ভার্ব, রেগুলার ভার্ব। এটা হচ্ছে তিনটা কলাম। প্রেজেন্ট ফর্ম, এটা পাস্ট, এটা পাস্ট পার্টিসিপল, এটা মাথায় রাখবে। যখন অতীতে কোনো কাজ করবে তখন এই পাস্ট টেন্সেই বলবে। এই যে আজকে যেরকম সবার ভুল হয়েছে, তাই না? পাস্ট টেন্স ওয়েন্ট, তারপর হচ্ছে হ্যাড অর এইট, এরকম। তাহলে দেখো, বিট মানে হচ্ছে বাজি ধরা, বিট বিট। ব্রাস্ট ব্রাস্ট ব্রাস্ট। কাস্ট মানে নিক্ষেপ করা, কাস্ট কাস্ট। এটা তিনটাই সেম। কস্ট মানে মূল্য, দাম, কস্ট কস্ট। কাট মানে কেটে ফেলা, কাট কাট। হিট আঘাত করা, হিট হিট। হার্ট হার্ট হার্ট। লেট লেট লেট। ফুট ফুট ফুট। রিড রিড রিড। সেট মানে Miss, হচ্ছে we অস্ত need to যাওয়া। write সেট, হ্যাঁ page হ্যাঁ বলছিলাম। present ওয়েট Bangla. ওয়েট, শাট শাট শাট। স্প্রেড স্প্রেড স্প্রেড। সবগুলো লিখবো, বাংলা লিখবো না, শুধু ইংলিশ গুলো লিখবো। বাট ঘরটা করবো, মানে উপরের হেডিংটা অন্তত লিখবো। বেস ফ্রম অর প্রেজেন্ট, পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপল। এটা অন্য জায়গায় ব্যবহার হয়, বাট এটা পরে বলে দিব। এখন আমরা শুধু এই যে প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল, এটা চিন করো। প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল লিখে জাস্ট ঘরে গুলো করে ফেলো। The writing is done? No. Yes, my writing is done. So don't go anywhere. I will give another things. So do it quickly. দ্রুত করো। Yes, I am done.
If it is done, try to read out 3 times whole page. পুরো পেজটা 3 বার পড়ো আবিদ। Done. Okay, done? No Yes. need. আমাদের হাতে কিন্তু আরো হচ্ছে টাইম শেষ, বা সবার কাছে টাইম আছে 5 মিনিট to do the live class. Miss, I have. You have? আচ্ছা, so I if have. you have, I have. ঠিক আছে, তাহলে লাইভ ক্লাসে The whole একটা class. বিষয় দিব। হ্যাঁ, ছোট্ট একটা বিষয় দিয়ে আমরা লাইভে আসবো। ইজ ভেরি ইজি, যেটা হচ্ছে কি বলবো, ম্যাচিং না রিঅ্যারেঞ্জিং। ঠিক আছে, দেন আমরা কমপ্লিট করি। আমি লাইভ সেশনের জন্য I am so ক্লাস রেডি excited করছি। for the live. আচ্ছা, টাইমটা হচ্ছে যে এই যে ক্লাসটা শেষ করে তখন তোমরা ঢুকবে, এরকম আর কি। আই এম মেকিং আমি 45 মিনিট। Miss, done. Miss, what we have to write? Miss, I have done too. Okay, so actually I'm making the live session class, that's why আচ্ছা মানে আইডিটা ক্রিয়েট করছিলাম। সো সবার লেখা শেষ, শো ইউর কপি নাও। গুড, তাহলে বাসায় এটা প্র্যাকটিস করো এবং চেষ্টা করবো এগুলো দিয়ে মেক সেন্টেন্স করার জন্য। ওকে আয়া, এটা দিয়ে আমরা সবাই সবাই মেক সেন্টেন্স করবো। আচ্ছা, নাও উই উইল ডু অ্যানাদার